Good morning, children. In science, today we are going to see the continuation of matter around us under the topic pure substances and mixtures. In our last video, we discussed about many things about matter. Hope that everyone understood. Children, can you tell me what is matter? Matter is anything that occupies space and have weight. Children, we all know that all matter is made up of atoms. Atoms are very smaller particles. Can you tell me some examples for matter? Children, everything in this universe is made up of matter. The air we breathe, plants, stones, stars, clouds, sand, water. Now whatever things we said can occupy space and have weight. So that we say all these things are matter because they occupy space and have mass. We know that matter exists in three states. They are solids, liquids and gases. Now can you tell me example for solids? Example, stone. The particles in this stone are closely packed. Now let us say example for liquids, water. The molecules present in water are somewhat freely arranged. And example for gases, air. In air, the molecules are randomly present. Now we are classifying the matter into solids, liquids and gases based on the two factors. The way the particles arranged and the way the particles attract each other. Now let us get into our topic pure substances and mixtures. Matter is classified into two types. They are pure substance and mixture. Pure substances are classified into element and compounds. In the same way, mixture can be classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. First, let us start with a pure substance. A pure substance is made up of only one kind of particles. In shops, we find products which are sold as 100% pure. For common people, pure means not having any additives or preservatives. That is pure, plain, that we say it as unadulterated. When we go to the grocery shop, what we are asking? Idu suthamanada, pure arka, like that we are asking. Adhe same way, when we go to buy silk sarees, 100% pure silk, it is written. So we are searching for organic food items. Why? We think that it is pure. What do you mean by unadulterated? Unadulterated na pure substance. அதாவது கலப்படம் இல்லாத பொருள் அப்படின்னு meaning. Something that is pure, not mixed with other ingredients. எந்த விதமான பொருளும் அதில் கலப்படம் இல்லை, பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த அன்அடல்ட்ரேட்டட் ஃபுட் ஐட்டம். இப்போ ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கலப்படமான பொருள்கள் தான் நமக்கு கிடைக்கிது. இப்போ அடிட்டிவ்ஸ் ஒன்று பார்த்தோம். அடிட்டிவ்ஸ்னால் என்னது? அடிட்டிவ்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டன்சஸ் added to food to preserve flavor or enhance its taste, appearance or other qualities. இது ஒரு பொருளோட தன்மையை நீண்ட நாள் பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் அதோட டேஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஆட் பண்ணுறது தான் இந்த அடிட்டிவ்ஸ்ன்றது.
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது எதுக்குன்னா ப்ரிசர்வேட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவாக யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அஸ்கார்பிக் ஆசிட், பொட்டாசியம் சார்பேட், sodium nitrite and calcium sorbate. There is a physical combination of two or more substances. Pongal, pulao, biryani is also called a mixture. In our houses, we are preparing pongal. How we are preparing? We mix rice, dal, salt, chilies, pepper, ghee and other ingredients to make pongal. பொங்கல் வந்து எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம தயாரிக்கிறோம். If you are eating pongal, if you don't like pepper, you can take out the peppers separately and you can throw it out. Isn't it? So that it is physically separable. நம்ம வந்து அதை பிடிக்கலன்னா எடுத்து தனியாக தூக்கி போட்டுறோம். So physically we are separating it. Why do we call this a mixture? Because they are made up of two or more ingredients or components. Can we always see the different components of the mixtures with our naked eyes? For this, let us see the two pictures. One is the vegetable salad and the other picture is soft drink. If you take vegetable salad, they are physically combined. You can separate easily. With your hand itself, you can separate the vegetables. A mixture of vegetables, you can see with your eyes, you can separate them. But in the case of carbonated drink, that is a soft drink, what are all the compounds present in the soft drink? Carbon dioxide, water, sweetening agent and coloring agent. They are present, but we cannot be able to see them with our eyes. This soft drink is a solution. It is a homogeneous mixture and the particles in the solution are very small. Since they are very smaller, you can't see them with your naked eye. So that the different components of mixtures with our naked eye cannot be always seen. Vegetables, they are physically combined. In soft drinks, the particles are very small. You cannot see them with your naked eyes. So, you cannot separate them physically. நம்மளால் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து செப்பரேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸில் இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்மளால் ஃபிசிக்கலாக செப்பரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் we can say coffee, tea, any juice and so on. Air is a mixture because it contains oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapor, noble gases and other gases. Same way, milk is also a mixture. It is a mixture of water, fat and protein. Lemon juice is a mixture. How we are preparing lemon juice in our houses? We use lemon extract, water, sugar and salt. Those who like less sugar, we add a less amount of sugar in the lemon juice.
இப்போ ஒரு சிலவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தே லைக் மோர் ஸ்வீட், அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, தே கேன் ஆட் மோர் சுகர் இன் த லெமன் ஜூஸ். வென் வி ப்ரிப்பேர் லெமன் ஜூஸ் we are using lemon extract and we add water and sugar, and sometimes we add salt also as we have seen already, and is a mixture. நம்ம வந்து இது கூட நிறைய சுகர் ஆட் பண்ணாலும் டிஃப்ரெண்ட் எதுவும் இருக்காது. சேம் வே if we add extra water or lemon extract it will be a mixture. அது கூட எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆட் பண்ணாலும் சரி, லெமன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணாலும் சரி, still it be a mixture only. A mixture need not have a fixed proportion of components. நமக்கு வந்து சுகர் இந்த அளவு தான் போடணும், தண்ணி இந்த அளவு தான் ஊற்றணும் அப்படின்றது எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் கிடையாது. அப்போது மிக்சர்னால் வந்து இவ்வளோ ப்ரொப்போர்ஷன் தான், ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொப்போர்ஷன் தான் இருக்கணும், ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றது எதுவும் கிடையாது. ஸோ எ மிக்சர் நீட் நாட் ஹாவ் எ ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ். A mixture is an impure substance and contains more than one kind of particles. Example, என்ன பார்த்தோம் நம்ம, பொங்கல், லெமன் ஜூஸ், air is also a mixture. So many examples we have seen. In the mixture, the components are mixed in any proportion. In lemon juice, எவ்வளோ லெமன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணாலும், வாட்டர் ஆட் பண்ணாலும், சுகர் அதிகமாக ஆட் பண்ணாலும் கம்மியாக ஆட் பண்ணாலும் அதை வந்து என்னன்னு சொன்னோம், மிக்சர் சொன்னோம். அது வந்து ஒரே ப்ரொப்போர்ஷனில் தான் இருக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. It may be combined in any proportion. When elements chemically combine, they form compounds. என்னாகும், elements வந்து chemically combine ஆச்சுன்னா they form into compounds. Whereas a mixture can be physical combination of two or more elements. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 22 கேரட் கோல்டு. இப்போ வந்து பியூர் கோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 கேரட்டு, அதில் வந்து ஒரு ஜுவல் கூட நம்மளால் உண்டாக்க முடியாது. அதை வந்து காப்பரோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் வந்து தே கேன் மேக் ஜுவல்ஸ். அப்போது இது வந்து என்னென்னா மிக்சர் கேன் பி அ ஃபிசிக்கல் காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 or more எலமெண்ட்ஸ். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து காப்பர் கோல்டு, 22 கேரட் கோல்டு we can say. And 2 or more compounds, இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா aerated drinks. Aerated drink means soft drink. It is a combination of carbon dioxide, water, coloring agent and a sweetening agent. They are present in the compound. An element and compound, example tincture of iodine, which is composed of iodine in alcohol. Let us see what is a mixture. Mixture is a physical combination of 2 or more substances. Are all mixtures used as they are, or is there a need for separating components? Materials we use in our day-to-day life is got from different sources and very often combined with other substances. Mixtures like coffee and ice cream, they too are mixture, but there is no need for separation. ஏன்னா பால், காஃபி தூள் அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து காஃபி கிடைக்கும். அதனால் வந்து அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணணுன்ற அவசியம் நமக்கு கிடையாது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டல்ஸ் வந்து நம்ம நேச்சுரலாக கிடைக்கும்போது எங்கேருந்து எடுக்கிறோம், நம்ம மண் தோண்டி பூமிக்கு அடியில், எர்த்ஸ் கிரஸ்ட்க்கு அடியிலேருந்து தான் நமக்கு இந்த மெட்டல்ஸ் வந்து கிடைக்கிது. If we want to use metals as pure, we need to adopt a laborious process of extraction to separate the useful metal from the ore. இப்போ மெட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற அதே மாதிரி கிடைக்காது. அதோட ஓர்
ஓர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a naturally occurring solid material from which a metal or valuable mineral can be extracted. What is meant by separation? Separation na பிரித்தெடுத்தல். The process by which the components of mixture are isolated and removed from each other to get a pure substance is called separation. அதாவது நமக்கு தேவையான பொருளை வந்து பிரித்து எடுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா அரிசியிலேருந்து கல் வந்து பிரித்து எடுக்கிறது வந்து செப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ why do we need to separate mixtures? ஏன் வந்து நம்ம மிக்சர்ஸ் செப்பரேட் பண்ணணும்? இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டு ரிமூவ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் காம்போனன்ட்ஸ் ஃப்ரம் த சப்ஸ்டன்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ரைஸ்லேருந்து ஸ்டோனை பிரித்து எடுக்கிறது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து தேவையான பொருள், அதில் இருக்க கல் வந்து தேவையற்றது. ஸோ we need to separate the impurity. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது டு ரிமூவ் இம்ப்யூரிட்டிஸ். அதுக்காக நம்ம மிக்சர்லேருந்து அதை செப்பரேட் பண்ணணும். செகண்ட் ஒன் டு the useful components has to be separated from the other components. இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெட்ரோல் ஃப்ரம் பெட்ரோலியம். இட் ஹேஸ் டு பி obtained in a highly pure form. அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கோல்டு வந்து கோல்டு மைன்ல இருந்து கிடைக்குது இல்லையா, அதை வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சொல்லலாம். ஸோ நவ் வி ஃபாலோ டிஃப்ரெண்ட் separation techniques to separate the mixtures. Separation techniques. The choice of method of separation depends upon the properties of the components of the mixture. The separation method may be based on the particle's size, shape, or physical state. They may be solid, liquid, and gas. Is matter around us is pure? Let us follow some separation techniques. What are they? First we see about the separation of solids under the following topics: hand picking, sieving, winnowing, threshing, magnetic separation. Separation of solid liquid mixture, we see it under the following topics. What are they? Filtration, sedimentation, decantation, churning. First method what we are going to see is filtering and sieving. To remove the tea leaves to get the clear liquid, we are following this method. நம்ம வீட்டில் டெய்லி டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அது எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறோம்? Solid particles like tea leaves will be retained by the strainer and the clear liquid will pass through this filter. This method is called filtering. Now you can see the tea leaves in the filter and only the clear liquid in the vessel. A sieve is similar to a strainer. It is used when we have to separate solid particles of different sizes. இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து மாவு ஜலிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஜல்லடை எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்து சின்னதாக இருக்கும், அதில் இருக்க ஹோல்ஸும் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும். ஸோ we are separating bran from the wheat flour. But now what you are seeing is a type of strainer. It is used to separate gravel from sand at a construction site. ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வயர் மெஷ் பெருசாக வச்சுட்டு அதில் போட்டு ஜெலிப்பாங்க. nowadays they are using this type of strainer. When fine insoluble solids have to be separated from a liquid, as in butter from curd, churning is performed. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம
தயிர்லேருந்து வெண்ணெயை பிரித்து எடுக்கிறதுக்காக இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நல்லா when you churn the mixture vigorously, நல்லா வேகமாக கடையும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the solid butter will be collected on one side of the vessel. அப்போ அது வந்து மேலே வந்து ஒரு சைடாக மிதந்துட்டு இருக்கும். ஸோ தட் யூ கேன் செப்பரேட் த பட்டர் செப்பரேட்லி. மீதி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பட்டர் மில்க். இந்த பட்டர் மில்க் ரெண்டுமே வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணலாம். ஸோ தே ஆர் யூஸ்ஃபுல் அண்டு we can consume the butter and buttermilk. Threshing. This is done mostly during the time of harvesting crops. இது வந்து த்ரெஷிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கதிரடித்தல், தமிழில் கதிரடித்தல். இது வந்து ஹார்வெஸ்டிங் டைம் அப்போ பண்ணுவாங்க. இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு செடியிலேருந்து பூ பறிக்கிறோன்னா we are separating the flower from the stalk. அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறோம். ஆனால் இதையே நம்ம வந்து கிரெயின்ஸ் அந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ண முடியுமா? நோ. ஏன்னா ஃப்ளார் வந்து ஈஸியாக நம்மளால் செப்பரேட் பண்ண முடியும். கிரெயின்ஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் தே ஆர் மோர் இன் நம்பர். அதை வந்து நம்மளால் ஒன்று ஒன்றா பிச்சு எடுக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். நோ, because the grains are small in size and also the quantity is very large. அளவும் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, farmers separate the grain from their stalk by beating them hard. நல்லா போயிட்டு அங்கே நிலத்திலே வந்து நல்லா அடிப்பாங்க, நல்லா பீட் பண்ணுவாங்க. so that the grains are separated from the stalk. This method is called threshing. Winnowing. Food grains are covered with husk. நம்ம நெல் வந்து பார்த்துருப்போம், அது மேலே ஒரு எல்லோ கலர் கோட் இருக்கும், அதுதான் வந்து ஹஸ்க்குன்னு சொல்கிறோம். அதை ரிமூவ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து அரிசி கிடைக்கும். இது வின்னோவிங்கிறது என்ன தமிழ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூற்றுதல் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இன் அக்ரிகல்ச்சரல் மெத்தட் ஃபார் செப்பரேட்டிங் கிரெயின் ஃப்ரம் ஹஸ்க், அதாவது அந்த உமியை வந்து நீக்கிறது எப்படி, இந்த ரைஸில் இருந்தோம் வீட்டில் இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா இந்த வின்னோவிங் மெத்தடில் நம்ம அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ஆர் கவர்டு வித் ஹஸ்க் விச் கேனாட் பி ஈட்டன் பை அஸ். நம்ம வந்து அதை சாப்பிட முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி லைட் அண்ட் கெட் ஈஸிலி ப்ளோன் அவே பை அ விண்ட் ஆர் ப்ரீஸ். நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வினோவிங்னா என்ன அப்படின்றது கட்டாயம் நல்லா புரியும். எப்படி அது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் டன் பை ட்ராப்பிங் த மிக்சர் ஸ்லோலி ஃப்ரம் எ ஹைட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் விண்ட். லைட்டர் சாலிட்ஸ் லைக் ஹஸ்க் வில் பி கேரிட் அவே பை விண்ட் அண்ட் கிரெயின்ஸ் வில் பி கலெக்டட் இன் எ செப்பரேட் ஹீப். ஹேண்ட் பிக்கிங். இது ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். வித் ஆர் ஹேண்ட் இட் செல்ஃப் we can take out the stone. நமக்கு இதுக்கு எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் தேவையில்லை. If the rice that we cook has stones, we have to pick the stones out. இப்போ இந்த அரிசியில் வந்து இல்லை தானியத்திலேயோ கல் இருக்குன்னா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்? இஃப் த ஸ்டோன்ஸ் ஆர் விசிபிள் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த கிரெயின், நமக்கு தனியாக தெரியும் கல் எது கிரெயின் எது அப்படின்றது. ஸோ தட் we can easily pick it up and separate it by our hand. This method of separating stone from the grain or rice is called hand picking. But if the stones are very similar to the rice grains, it is difficult to separate. Magnetic separation. This method is used to separate the magnetic substance from a non-magnetic substance. If a mixture containing iron, the magnetic property of iron can be used to separate it from a non-magnetic substances.
Substances that are attracted to magnet are called magnetic substance. அதாவது எந்த பொருள்லாம் மேக்னெட் அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அதை வந்து மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம அயன் வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியும். Separating solids using a magnet is called magnetic separation. Separating mud from muddy water. Take some muddy water in a beaker. Leave it undisturbed for some time till the mud settles down. This process is called sedimentation. Mud being heavy will settle down at the bottom of the beaker. Mud வந்து வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால அது போய் அடியில் செட்டில் ஆகிடும் and will form the sediment. Water forms the top layer and is called the supernatant liquid. Decantation. The almost clear liquid lying above the sedimented clay can be poured out gently into another beaker without disturbing the clay particles. This process is called decantation. Still the water is not clear. Now take a filter paper, fold it to make a cone. Why we are using filter paper? A filter paper has very fine pores, much smaller than soil particles. Soil particles ஓட சின்ன சின்ன pores தான் இந்த filter paperல இருக்கு. So that to remove the impurities we are using filter paper. Pour the water through the filter paper so that the clear water flows down the funnel and the mud settles as residue on the filter paper. The method of separating insoluble component from a mixture using a filter paper is called filtration. இப்போ நமக்கு வந்து பியூரான தண்ணி வந்து அந்த பீக்கரில் சேவ் ஆகிருக்கும் இல்லையா. ஸோ தட் லிக்விட் which has passed through the filter paper and we have stored it in the beaker, that is called filtrate. அது வந்து pure water. And the insoluble component left behind on the filter paper, மேலே அந்த ஃபில்டர் பேப்பரில் ஃபில்டர் ஆகிருக்கு இல்லையா அந்த மட் பார்ட்டிகல்ஸ், ஃபைன் மட் பார்ட்டிகல்ஸ், அது பேர் வந்து ரெசிடியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். Food adulteration. Sometimes things that we buy in the market are mixed with harmful and unwanted substances. நம்ம கடைக்கு போய் பொருள் வாங்குகிறோம். ஏற்கனவே இந்த லெசன் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் பற்றி தான் பார்த்தோம். சுத்தமான பொருள் நம்பி அவங்க சொல்கிறத நம்பி நம்ம வாங்கிட்டு வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்த பிறகு அது வந்து கலப்படமாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு வந்து மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி உணவுப் பொருளில் கலப்படம் பண்ணி விற்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கிட்டு வர பொருள் வந்து தூய்மையானதுன்னு சொல்லி அதுக்குரிய விலையை கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தோன்னா, ஆனால் அதில் தேவையற்ற மட்டமான உடம்புக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருளை தான் வந்து அதில் ஆட் பண்ணி விற்கிறாங்க. அதை தான் வந்து நம்ம ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறோம், நம்ம எல்லாருக்குமே இப்போ அவேர்னஸ் நிறைய இருக்குது. போனோடனே என்ன பண்ணுறோம், டேட்டு பார்க்குறோம், எக்ஸ்பைரி டேட் பார்க்குறோம், முக்கியமாக மேனுஃபேக்சர் டேட் பார்க்குறோம், எல்லாமே பார்க்குறோம். எவ்வளோ நாள் ஆகிருக்கு பேக் ஆகி, எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம், எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்து தான் வாங்குகிறோம். ஆனாலும் அந்த பேக்டு ஐட்டம்ஸில் இருக்க அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ், கலரிங் ஏஜெண்ட், அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் கெமிக்கல்ஸ் தான். நமக்கு வந்து அது வந்து உடல் நலத்துக்கு நன்மை தரக்கூடியது வந்து கிடையாது. இதில் வந்து முக்கியமாக கலப்படம் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான் நிறைய வந்து கலப்படம் பண்ணுறாங்க. இப்போ அதை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்,
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ ஒரிஜினல் ஒன்று இருக்கும், அடல்ட்ரேட்டட் ஃபுட் ஐட்டம் ஒன்று இருக்கும். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? An adulterated substance will not indicate the true properties of the original substance. கட்டாயமாக அது ஒரிஜினல் ப்ராப்பர்ட்டியே இருக்கவே இருக்காது. அதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐல் சே சம் adulterated ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். இப்போ நம்ம சொல்கிற இந்த பொருள் கூட என்ன கலப்படம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டீ தூள். டீ டெய்லி வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங்னோ அதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண டீ தூளோ இல்லை மரத்தூளோ வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விற்கிறாங்க. டர்மரிக் பவுடரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து அடல்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு பிரைட் எல்லோ கலர் கொடுக்கும். அந்த கலர் வச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் பீஸ் நம்ம வாங்குகிறோம். அது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அது சம்டைம்ஸ் நம்ம தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து கலர் போகும், பச்சை கலர். அப்போ அது வந்து கலர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் அடல்ட்ரேட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ ஹனி நம்ம எல்லோரும் என்ன பியோர் ஹனி அப்படி சொல்லி விற்கிறாங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? டேக் 1 glass ஆஃப் வாட்டர். வாங்கின வந்து ஹனியை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அந்த ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு சூடு தண்ணியாக எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து போட்டு பார்த்தோன்னா அந்த ஹனி வந்து கரைஞ்சிருச்சுன்னா அது ஒரிஜினல் ஹனி கிடையாது. நம்ம போட்ட ஹனி அப்படியே டைரெக்டாக இட் வில் கோ அண்ட் செட்டில் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த கிளாஸ் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒரிஜினல் ஹனி அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இப்போ ரெட் சில்லி பவுடரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செங்கல் தூள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. மெயினாக நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற மில்கில் என்ன ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா, நம்ம டீயே குடிக்க மாட்டோம் டெய்லியும். மில்கில் வந்து வாட்டர், சாக் பவுடர், யூரியா, காஸ்டிக் சோடா இதெல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி காமன் சால்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் வீட்டில். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கூட சம்டைம்ஸ் தே மிக்ஸ் சாக் பவுடர். இப்போ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியும் கலப்படம் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து யாருக்கு இதை வந்து புகார் தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ இதில் வாட்ஸ்அப்பில் நமக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா TNLMCTS அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை இறக்கி நம்ம இதை உணவு கலப்படம், அதாவது ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் பற்றி நம்ம வந்து அந்த உணவு பாதுகாப்புத்துறை ஆஃபீஸருக்கு வந்து நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி மெசேஜ் மூலிமாவும் அனுப்பலாம், நம்ம மெசேஜாக சென்ட் பண்ணலாம் அவருக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குரிய நம்ம தகுந்த ஆதாரத்தோடு இதை வந்து நம்ம அவருக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோன்னா அதை எடுத்து அவங்க அதுக்குரிய நடவடிக்கை வந்து எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இதை வந்து எதை பற்றிலாம் வந்து இதில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ பேக்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதை பற்றி சொல்லலாம். இப்போ ஹோட்டல்ஸில் தரமற்ற டிஷ் ஏதாவது போட்டாங்கனாக்கா அதை பற்றி சொல்லலாம். வாட்டர் பாட்டில் எக்ஸ்பைரி ஆன வாட்டர் பாட்டில்லாம் விற்கிறாங்க அப்படின்னா அதை பற்றி சொல்லலாம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து ரேஷன் கடையில் போடுற பொருள்கள் பற்றி, ரோடோரம் இருக்கிற அந்த கடைகளை பற்றி, அதில் ஏதாவது பொருள்கள் தரமற்ற பொருள்கள் விற்கிறாங்க அப்படின்னா அதை பற்றியும் நம்ம சொல்லலாம். சூப்பர் மார்க்கெட், மால், எதை பற்றி ஒன்றாலும் நம்ம தகுந்த ஆதாரத்தோட இந்த ஆப்பில் நம்மளால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே சில்ட்ரன், தேங்க்யூ. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப்.